والله يدعو إلى دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد. یہ خصوصی سیشن یہ خاص پروگرام یتھ ناو تھو ٹائم مینجمنٹ ٹپس فار سکسیس اور یہ پروگرام ات کرو ابتدا اکہ حدیث مبارکہ ست اور بی امام شافعی رحمہ اللہ سندی قول ست. حدیث چھو صحیح بخاری حدیث نمبر 6412 یس ایپ چھ اسلام 360 تمہ اعتبار چھس بہ یہ نمبرنگ ونان 6412. راوی چھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماوان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور بیان نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. ز نعمت تم یمن مز اکثر لکن چھ غفلت گژھان. اکثر لک چھنہ یمن قدر کران کی. کس نعمت ز یمن اکثر لک قدر چھ کران کی. نمبر 1 کیا فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الصحۃ اگو انسان ام سن صحت صحیح سالم آسن. نمبر 2 والفراغ فرصت. سون موضوع چھ دیم الفراغ فرصت. یم چھ زٕ نعمت اکثر لک چھ یمن نعمتن بے قدری کران ناقدری کران. امام شافعی چھ رحمہ اللہ کران بیان یہ قول مدارج السالکین بین المنازل ایاک نعبد و ایاک نستعین علامہ ابن القیم رحمہ اللہ سنز کتاب. تو ات مز یہ قول انان امام شافعی سند رحمہ اللہ. امام شافعی ہسا چھ وونمت الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. وقت چھ تلوار اگر نہ تھی یہ ژٹون یہ ژٹ تہ. یہ لکھو چھنا ٹھیک یہ لکھو یہ قول. نعم پروگرامس کیا چھ ناو ٹائم مینیجمنٹ. ٹپس فار سکسیس. یہ سپیشل سیشن ات مز کیا الامام الشافعی رحمہ اللہ یہ زانون کیا ونان الوقت کالسیف. کس سیف سیف کت ونان تلوار. ان لم تقطعه قطعک. قطع کی لا باس. وقت چھ تلوار اگر نہ تھی یہ ژٹون الٹ گژھِ یہ ژٹہِ. آیہِ کتھ سمجھ صحیح برونٛہہ کُن تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو اگر نہ أسۍ یہِ ژٹو تہٕ یہِ ژٹہِ تیٚلہِ اَسہِ. چلے یُس یہِ سیشن چھُ نا اکھ فارمولا دِمہٕ بہٕ کلیئر. وہی فارمولا اصل ٹائم مینیجمنٹ چھُ یہِ چھُ لایف مینیجمنٹ. تھٲیزِ یاد ییٚمِس ٹایم مینیجمنٹ تٔج نہ کَرٕنۍ تٔمۍ گٔے لایف مینیجمنٹ. تُہۍ چھُو ٹایمَس پٮ۪ٹھ ٹایمٕچ مینیج کَرُن چھُ زندگی مینیج کَرٕنۍ. فارمولا چھِ زٕے کیٛاہ GAPS کیٛاہ گوٚو گیپ کَتھ وَنان MISTAKES. کیا لکھ میں مسٹیکس. گیپ کت ونا پہلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں گیپ کس کو کہتے ہیں. آپ گیپ کس کو بتائیں گے. گیپ کیا گئی جائے کیا جائے رلت ہے کہ نا انٹر یہ ناٹ کنیکٹڈ. اگر زٕ چیز آسن علی سبیل مثال آپ بنین ہو نم چھ بنات تُہۍ چھُو کنیکٹڈ
کہ تھی ٹھٹت مز باغ یہ گیپ آئی کیا سمجھیں. دوسری بات مسٹیک کس کو کہتے ہیں ہم؟ غلطی کو. آپ نے گیپس کو بھی اوائڈ کرنا ہے, آپ نے مسٹیکس کو بھی اوائڈ کرنا ہے. مکلیو یہ سیشن یوتھے یہ ٹائم مینجمنٹ کلیئر. اصل میں یہ جو 1 2 3 4 الفابیٹ 5 6 7 8 9 10 11 اور 12 ہے, یہ ہمارے اصل میں ابریویشنز ہیں. تو یہ سوری زندگی ہند مینجمنٹ, یہی آج کا سیشن ہے. کلیئر. چلو وی پروسیڈ پکو برو. چلے فی الحال ہم آئیں گے گیپس پہ. کس پہ آئیں گے؟ پہلا اس کا پہلا پارٹ وہ ہے گیپس. اس میں سب سے پہلے لیٹر کون سا ہے؟ جی. جی جی فار یا جی مینز کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہے کون جی فار؟ گول. گول کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ونان گول. آپ گول کہہ سکتے ہیں, آپ پرپز کہہ سکتے ہیں, آپ ایم کہہ سکتے ہیں, اینڈ سو آن. مقصد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں؟ آپ نے ایک گول ڈٹرمائن کرنا ہے, آپ نے ایک مقصد چننا ہے. بغیر مقصد آپ کوئی پلاننگ کر ہی نہیں سکتے. آپ اس کا ایک اور نام دے سکتے ہیں ٹارگیٹ. آپ نے جانا کہاں ہے؟ کہاں زن کھس گاڑی ام کلینر ونان ے کوت گھن مے نا پی کنڈکٹر ونان ے کوت گھن امس پی مے کوت گھن امس کیا ون امس کیا ون دپن یہ بیوقوف اس گاڑی کھوتمت امس منزل پی. اب اگر کوئی ایسا انسان ہوگا جو زندگی کی گاڑی چلا رہا ہے لیکن پتہ نہیں مجھے جانا کہاں ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ اور کتنے لوگ ہیں ایسے یہ پنی زندگی ہند ٹارگیٹ پتہ آسان, مقصد نہیں آسان متعین. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا مقصد متعین کریں گے. آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کا گول, آپ کا پرپز لکھا میں نے یہاں پہ. ہاں آپ کی ایم کیا ہے, آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے, تہ گھن کوت چھو, اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے, پہلے سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں. یہ میٹرک پتہ کرن نہ 12th پتہ کرن, یہ آپ نے آج سے ہی کرنا ہے. آپ جہاں بھی ہو, آپ تو یہ سیشن بوزان تو یہ اسی جگہ پہ سوچ سمجھ کے پھر گھر میں اس پہ آپ پوری طرح سے پلاننگ وغیرہ. آپ نے سب سے پہلے گول فکس کرنا ہے, مجھے جانا کہاں ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے بننا کیا ہے, میں کیا زندگی ہوں ٹارگیٹ. کلیئر کلیئر. اگر نہیں گول آسہ ڈیفائنڈ کہین آپ کی ساری پلاننگ فیل. جب آپ کا گول ڈٹرمائنڈ ہوگا تو آپ نے اب اپنی پلاننگ کرنی ہے اسی اعتبار سے اس کو حاصل کرنے کے لیے. لہٰذا زندگی ہند بناؤ مقصد, زندگی ہند بناؤ ٹارگیٹ. کلیئر. تو سب سے پہلے آپ کیا ڈٹرمائن کریں گے؟ وہ اپنا ہوگا. بابا نہ میون, آپ کا اپنا ہوگا, اس کا اپنا ہوگا, آپ کا اپنا ہوگا. یہ مثال سے پانون تو آپ نے اپنی اپنی جگہ پہ پہلے ہی سیٹ کرنا ہے مجھے کرنا کیا ہے. یہ کر پیوان مسئلہ یل میٹرک دیتو نا ات پیوان خیال وۄنۍ کیا رٹ بہٕ سبجیکٹ, پتہٕ آسان سۄ کریز یہ آسہِ رشتہ دارن ہٕنٛدِ اعتبار أمِس سبجیکٹ رٹُن کیٛازِ رشتہ دارن منٛز چھِ تھاوٕنۍ أمِس کریز فُل میڈِکل, مٲلِس ماجہِ چھِ تھاوٕنۍ بڑٕ ٹیٹھ چھِ امی موٗجوٗب بچس چھِ ژھٕنان قۄربان کٔرِتھ. بچہِ سٕنٛز انٹرسٹ کتھ منٛز چھِ, بچہِ سٕنٛز پوٹینشلٹیز کیا چھِ, بچہِ سٕنٛز کیپیبلٹیز کیا چھِ, اس ساری چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو بہت اہم یہ چیز ہے کہ آپ بچے کی پوٹینشلٹیز دیکھیں, بچے کی کیپیبلٹی دیکھیں, اور بچس تہ گژھِ آسٕنۍ پانس پتہ مجھے کرنا کیا ہے. کیونکہ وہ مطلب برونٛٹھ کُن ون بہٕ کینٛہہ چیز وہاں سے وہ مشورہ لے سکتا ہے. کلیئر. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ گول, آپ اپنا ٹارگیٹ, اپنا پرپز, اپنا مقصد اس کو آپ متعین کریں گے. اور واضح یہ گژھِ انسرٹن آسن مزٕ یہ تو مزٕ یہ دُلمِلس منٛز. ایک ٹارگیٹ ہے میرا زندگی میں مجھے یہاں پہنچنا ہے, وہ ہیٚکِو تُہۍ گولس پتہ مزید تھوڑا کم کرت. مثال کے طور پہ ابھی آپ یونیورسٹی لیول کا نہ سوچے, ابھی آپ فی الحال 24 گھنٹے کا گول سوچے. مثال آپ کے پاس 24 آورز, فی الحال آپ 24 آورز کا گول سوچے, پھر آپ ایک ہفتے کا گول سوچے, پھر آپ 1 سال کا گول سوچے, اسی طرح سے آگے بڑھتے جائیں. کلیئر. اگر آپ ات مز گژھِ آسانی مجھے آج دن میں کرنا کیا ہے, آج کے یہ جو 24 آورز ہے مجھے اس میں کیا کرنا ہے, میرا مقصد کیا ہے آج 24 آورز میں کرنا. کلیئر. تو تُہۍ ہیٚکِو یہ بریک ڈاؤن تہ کٔرِتھ.
پھر زندگی کا جو الٹیمیٹ مقصد ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں. یا وہ سمجھ. اس کے بعد ہمارا دوسرا لیٹر کیا ہے؟ ہمارا ہے اے. اے فار ارینجڈ. اے فار ارینجڈ. ارینجڈ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے ایک گول متعین کیا ہے نا، اس کا اپنا ایک شیڈول بنے گا. آپ نے اس شیڈول کو ارینج کرنا ہے. پانو شیڈول کیا آپ کا شیڈول کیا ہے؟ یعنی یہاں ہم لکھیں گے شیڈول ٹو بی ارینجڈ. جیسے میں کچھ ایگزامپلز ساتھ لے کے آیا ہوں، بہت کہ ایگزامپلز، تو اس سے یہ مسئلہ زیادہ آسان ہو جائے گا. دیکھیے کرنا کیا ہے، آپ کس طرح سے شیڈول کریں گے. اس میں اہم ترین آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گے. ارینج میں کیا کریں گے؟ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گے. تُہۍ کر چھو ٹائم ٹیبل بناوان؟ سچ بتانا بناوان زا. بہت سارے لوگ، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب بہت کالج لیول پہ ہم صرف یہ کالجس مز اعلان گژھان کہ اب آپ کا ایگزام آنے والا، اس مہینے کو ہم بس ٹائم ٹیبل بناتے تھے. اب کرنا کیا، کیونکہ وہیں آو نا تک ونان سو سر پہ سہلاب، اب یہاں پہ کرنا ہے. لیکن یہ ایک اچھے طالب علم کی علامت نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ارینج کیا کریں گے آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو آج سے ہی. ابھی کوئی ایگزام ہے نہیں ہے نا، ابھی سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے نا، گو نا نو سیشن سٹارٹ مارچ. تو آج ہی آپ، آج کے دن سے ہی، کل سے ہی آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل وضع کریں گے. ٹائم ٹیبل کس طرح بنائیں گے آپ؟ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں تم بناوان ٹائم ٹیبل، لیکن پھر وہ ٹائم ٹیبل یا تو اوور ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، یا پھر کم ہوتا ہے، یا اس پہ نہیں چلتے. یہ پرابلم. آپ ریئلسٹک بنائیں گے. ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہے؟ ریئلسٹک. ریئلسٹک مطلب یس ورکیبل آسہِ. یہ نہیں کہ آئیڈیلسٹک آپ کے ذہن میں ہے ایک اس طرح کریں گے اس طرح، لیکن ہوگا ہی نہیں زمین پر. ژٕ تھاوکھ نہٕ اتھ منٛز آرام تہِ کِہیٖنۍ، ژٕ تھاوکھ نہٕ شاہ کھارنس تہِ کِہیٖنۍ اتھ ٹایم ٹیبلس منٛز. یہ چلے شاہس خٲطرٕ چھُ نا ٹایم تھاوُن، اتھ چھُ والُن کھالُن شاہ، تو کھانے کے لیے بھی ٹائم چاہیے. آپ ٹائم ٹیبل کس طرح بنائیں گے؟ اپنے اپنے انداز سے. علی سبیل مثال، جیسے اگر مثال کے طور پہ ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اسٹوڈنٹ کیا کرے گا؟ سب سے پہلی بات ٹائم ٹیبل میں یہ رہے گی، آپ کیا کریں گے؟ النوم مبکرا مع مراعاة الاعداد الشرعیہ. یہ اہم ہے. آپ سب سے پہلے یہ کریں گے، آپ جلدی سو جائیں گے. وچھو ٹائم ٹیبل کر پہ گژھان سٹارٹ صبح پہ، لیکن ہم نے کہاں لیا؟ پیچھے. ہم نے سونے سے لیا. کیوں؟ اکثر یہی پرابلم ہوتی ہے. واریاہ سٹوڈنٹ میں ونان دپان أسۍ پران راتس، راتس 12 بجن تام، 1 بجے تام، مگر جس میں برکہ ہے اس کو وہ کھو دیتے ہیں. وہ میں آگے بھی بتاؤں گا کت من برکہ. سن امتک سلف کت ٹائم سے فائدہ تلان. مگر یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات جب آپ ٹائم ٹیبل فریم کریں گے، آپ اس میں یہ لکھیں گے کہ مجھے نا جلدی سے سونا ہے. جلدی سے مراد عشاء کی نماز پڑھی تو اس کے بعد کھانا کھایا. کیا یہ معمول تھی؟ کچھ علاقوں میں وہ عشاء سے پہلے وہ کھانا کھاتے ہیں. نہیں، عشاء سے پہلے سونا حرام ہے، جائز نہیں ہے. یعنی اس اعتبار سے پتما گژھِ عشاء تہِ فوت. تو عشاء کے بعد آپ سوئیں گے. عشاء کے بعد آپ تو کھانا کھاتے ہیں، پتہ گھرکین سۭتۍ معاملات، لیکن آپ اتنا طول نہیں دیں گے. آپ 11 بجے 12 بجے 12:30 نہیں، سُلہِ یتھ أسۍ ونان چھِ. بتہٕ کھیو یۄس وۄنۍ کتھ اہم آسہِ، گھرِکۍ ترٛاو شیڈول حساب بستر، آپ کوشش کریں آپ پہلے ہی سو جائے. ہے کیا سمجھے؟ تو یہاں سے شروع ہوگا. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر صبح کا جو ٹائم ہے نا، اس کو آپ استعمال کریں گے. یعنی کال تھی سلے شنگیو نا، تو آٹومیٹکلی اس کا اثر صبح پہ پڑے گا. اب آپ صبح اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے. صبح سے مجھے اتنے بڑے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے. دیٹ مینس آپ الارم رکھے تو ون تو گھرکین اسہ تلیو ام وزن کچھ بھی کسی بھی طرح آپ نے اٹھنا ہے لازمی طور پر. پھر جو آپ نماز کے لیے شیڈول بنائیں گے، وضو خاطر شیڈول بناؤن، بریک فاسٹس خاطر چائے وغیرہ کتس کالس اپنا ایک ٹائم. یم تھی چائے سی تھیو 2 گھنٹے کلیئر. تلاوت، نماز، وضو وغیرہ اس کا اپنا ایک ٹائم. جیسے نا آپ ایوریج تھی بنائیں ایوریج میں کوتاہ کال لگے وضوس نماز وغیرہ، کیونکہ لڑکن چھ گژھن مسجد مز تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ان کو وہاں جماعت پہ پڑھنی ہے. لیکن لڑکیوں کو کوئی جماعت نہیں ہے، یہ اپنے حساب سے بنائیں گے. پھر اس میں آپ کیا رعایت کریں گے؟ اخ تھیو تھی ٹائم میلز وغیرہ، آپ کس بج کیا چھو کھیوان وغیرہ، اسٹڈی کب کریں گے، یاد کب کرنا ہے. کیونکہ صبح کا جو ٹائم آگے ہم بتائیں گے اس میں آپ زیادہ تر کیا کریں گے؟
تس मज थो याद मेमोराइजेशन, क्योंकि सुबह सुबह की वाव या जो हवा होती है ना, ये बहुत साजगार होती है याददाश्त के लिए. तो आप सुबह के टाइम पे ज़्यादा याद करेंगे. फिर अपना शेड्यूल बनाएंगे. बस कर 7 बजे पे 8 बजे तक ये, 8 to 9 ये, 9 to ये. इसमें आप खेलने के लिए भी कुछ टाइम रखेंगे. इस वन तुम थी ओवर बर्डन, फिर आप इस पर चल नहीं सकते. मील खतर असल पे टाइम, नमाज खतर असल पे टाइम, कुरान की किरात खतर असल पे टाइम. तो इसी तरह से अपना शेड्यूल बनाएंगे. फिर आपने स्कूल जाना है, तो आपने मसलन 9 बजे जाना है, 8:30 पे लगी तैयारी गो. 8:30 पे थो तुम अप टू स्कूल. फिर स्कूल कितने बजे? 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3 बजन तम थो तुम स्कूल शेड्यूल कि मुझे अब ना ये स्कूल तक गो. तक रोज स्कूल टाइम टेबल, क्या वहाँ तो आपने टाइम टेबल नहीं बनाना है, तक ऑलरेडी पीरियड कर सो टाइम टेबल गो. तक तेज टाइम टेबल बनाओ. अलबत्ता ये रहना चाहिए कि 8:30 से 2 बजे तक मुझे स्कूल जाना है. गो तक ओढ़ घंटे गिनस, तक बत तुम ततनी खावान. उसके बाद आपने वापस आना है 2:30 बजे से फिर से अपना शेड्यूल. मुझे 2:30 से 3 तक क्या करना है, 3 से 3:30. तो ये अड़ घंटे एतबार बनाई तो घंटे एतबार बनाई तो आपकी मर्जी है. कोशिश करें कम से कम उड़ी उड़ी, क्योंकि अभी आपकी लेवल और लिमिट वो अभी कम है. तो आप आधा घंटा रख लीजिए. क्या अगर तो घंटे शेड्यूल थे मज थोड़ा क्या वन रिलैक्सेशन थी. क्लियर. इसमें मैं अभी बताऊंगा अत अहम चीज़ करूँ अख चार्ट बनाऊँ. तो मैंने वो चार्ट यहाँ पे बनाया है, वो हम पी पे आएंगे. अब यह आवा समझ. स्टडी टाइम अलग, मेमोराइजेशन टाइम अलग, मील टाइम अलग, गिंदुन कम सातन छु में. क्लियर. तो इसी तरह से स्कूल कब जाना है, कब वापस आना है, दर्सगाह टाइम, ये सारा आप शेड्यूल बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक. तो ये है शाम को ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. तो अपने हिसाब से आप बनाएंगे. क्लियर. अच्छा, इसके बाद है हमारा GA, फिर है G फॉर गोल. तो पहले गोल सेट करना है. A फॉर अरेंज, यानी अपने टाइम को शेड्यूल करना है. क्लियर. इस एतबार से कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए, आइडियलिस्टिक नहीं. सो गई सिर्फ माइंडस मज योत, पता तथ पे पकुन मुश्किल. रियलिस्टिक होना चाहिए, बराबर रियायत थी. मुझे क्या करना है, खेलना भी कब है, किस तरह खेलेंगे वगैरह, खाने के लिए कितना टाइम, हाँ, तो बाकी चीज़ों के लिए कितना टाइम. उसके बाद C पे है हमारा P फॉर प्रायोरिटाइज. ठीक है. आपने अब अपनी चीज़ों को तरजीह देनी है. अश मज आदत आसान, हम खुरुद बुरुद चीज़ें करते हैं. क्लियर. हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे आपने चीज़ों को तरजीह देनी है. तरजीहात जिसको हम कहते हैं, प्रायोरिटी. पहले मैं क्या करूँगा, अहम क्या है, अल अहम फल मुहिम. पहले अहम से अहम, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद इम्पॉर्टेंट, उसके बाद लेस इम्पॉर्टेंट, अपनी अपनी कैटेगरी. ये नहीं क्या वेरी इंपॉर्टेंट को आप वही रखेंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको आप प्रायोरिटी देंगे. मसला हो समझ. तो इसको समझाने के लिए इस बनाओ चार्ट अख. ये प्रायोरिटाइज कित पे करो तुम. क्लियर. आप एक चार्ट बनाए एक्सेल पे, और ये आप घर में भी बनाएंगे. इधर जो घर से बनाए था. ठीक. ये है हमारा एक चार्ट, एक्सेल चार्ट. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसको हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देंगे वो क्या है, इंपॉर्टेंट, ओब्लिक अर्जेंट. इसकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए. जो काम इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, अभी करनी है, इसी वक्त करनी है, और इंपॉर्टेंट भी है. मिसाल. दूसरी वो है नॉट अर्जेंट. इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, अभी अर्जेंट नहीं है, अभी इसके लिए टाइम है लेकिन इंपॉर्टेंट है. त्रीम उल्टा, अर्जेंट है नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है. चोरिम नेदर अर्जेंट है, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट. हमारा सारा टाइम इसी में जाता है. आयो कत समझ. यथ कचम प्रायोरिटी गोडनिच, यथ कचम ये दयम, यथ कचम ये त्रेम, और इसके चौथी प्रायोरिटी. तो आप देखेंगे अपने हिसाब से मे यूता टास्क शेड्यूल,
अपना एक टास्क शेड्यूल होता है ना, क्योंकि आगे मैं वो भी बताऊंगा टास्क शेड्यूल फहरिस्त कामें हुंद। इन कामों में आपने देखना है कि मेरे को इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट कौन है। यह चार अब अर्जेंट है मगर इम्पॉर्टेंट है ना। दूसरी बात कि इम्पॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है। क्लियर? कोई एग्जांपल इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट की अपने हिसाब से बताओ। तो पन्ने हिसाब तक क्या बसान कम जो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट भी है। कोई ऐसा काम? नमाज, वो तो अपने टाइम पे है। शाबाश। आपका पढ़ना स्टडी करना यह ना इम्पॉर्टेंट। तुम स्कूल गसान। क्लियर? आपने एक गोल बनाया है, आपने ये बनना है, उसके लिए आपने पढ़ाई करनी है ना। तो आपकी ये स्टडी क्या है? इम्पॉर्टेंट है ना। इस स्टडी के बाद आपने जो स्टडी पे एग्जाम वो क्या है? नहीं अभी अर्जेंट नहीं है, वो नहीं अभी अर्जेंट नहीं है। मसलन सह यथ मज वन सह स्टडी हम इसको लाएंगे। वुचो नमो ना यथ स्टडी की नमो ये बदल चीज। मसलन अचानक ऐसा हुआ आप बीमार पड़ गए, आपने विजिट करना है कहाँ? विजिट टू अ डॉक्टर। ये क्या अल्लाह बचे आप बीमार पड़ गए। अब ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि सबसे पहले सेहत है। जब सेहत है तो सब कुछ है ना। जब सेहत ही नहीं पड़ेंगे क्या गोल क्या बनाएंगे, पर्पस क्या होगा आपका, प्रायोरिटाइज किसको करेंगे आप अल्लाह बचे आप बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हुआ। क्लियर? तो आप क्या करेंगे? पहले आप गएंगे ना बगल गोड़ पारने ट्यूशन, उसके बाद डॉक्टर। इस वक्त आप कुछ नहीं सोचेंगे, ये इम्पोर्टेंट भी है ये अर्जेंट भी है। आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, आपने सबसे पहले अपना इलाज कराना है। क्लियर? दूसरी बात आप स्टडी करते हैं, यानी तो शु पारान स्कूल गसान मगर एग्ज़ाम है। अभी एग्ज़ाम कब है? 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। जैसे सेमिस्टर या आफ्टर 6 मंथ्स होता है, या हम कहेंगे 3 मंथ्स। अभी 3 मंथ ये इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ना। और फिर प्रिपरेशन करनी क्या है? ये अभी अर्जेंट नहीं था लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर हम क्या करते हैं इसके करान बारस मस उन एग्जाम वो ये एग्जाम वात नज़दीक फिर पे सिस्न सर खनित। ये मसला है। आज से ही आप प्रिपेयर रहेंगे। बज़ाहिर लगता है अभी अर्जेंट, अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लेकिन होना तो है। एग्ज़ाम ये गई ये हालात, एग्ज़ाम लिया गया तो आप आज से ही प्रिपरेशन करेंगे। आप आज से ही टाइम टेबल बनाएंगे। तो थे टाइम टेबल एग्जाम के दोहन कब बनाएंगे? आप आज से ही बनाना है और टाइम टेबल तहत पकड़ो तुम। क्लियर? ये मसला समझ में आया? मैं बताऊँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम हाइपोथेटिकली 2 सिचुएशन लेंगे। एक हमारे पास है एक जिसको हम कहेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिया है, हम कहेंगे इसको अचीवर। हम कहेंगे इस बनाओ ये पैटर्न, ऊपर वाला मैं काट देता हूँ। निमो 2 शख्स ना हम कहें अ गो मलालत। क्लियर? आग दे मे थो ये कैटेगरी मज। हमारे पास 2 शख्स है, एक है अचीवर, इसका अपोजिट लूजर। लूजर आप समझते हैं ना, बड़ा खतरनाक लफ्ज़। अचीवर क्या करता है? सबसे पहले अचीवर जो ऊपर के 2 स्टेप्स हमने पढ़े ना, अपना गोल ओरिएंट करता है। इस बनाऊंगा पनो मकसद मुझे करना क्या है। दूसरी बात फिर क्या करता है? शेड्यूल बनाता है, अरेंज करता है अपना शेड्यूल, पनो टाइम टेबल बनावन। और तीसरी बात क्या करता है? अब ये प्रायोरिटाइज करता है। इस वुचान कम अहम फल मुहिम, पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन से है। मसलन ऐसा मसला आ गया तो क्या करेगा? ये पहले डॉक्टर के पास जाएगा, यहाँ क्या करेगा? पढ़ेगा और एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेगा। सीध कर एग्जाम खतर थे प्रिपेयर, मतलब कि नोट बनाए, याद आए सुबह। वुचू तो एग्जाम्पल, ये अच्छी एग्जाम्पल है। तो सपोज सिलेबस आपका है, इसके 4 चैप्टर्स या 5 चैप्टर्स है। अकिस चैप्टर्स में 10 क्वेश्चन, टोटल गई 50 क्वेश्चन। क्लियर? इसका एग्ज़ाम 1 महीने के बाद है या 2 महीने के बाद है। अब अगर आप इसको सिर्फ नोट बनाएंगे, कुछ याद नहीं रखेंगे, कुछ याद नहीं करेंगे,
नतीज नेरी एग्जाम हफ्ते वाति तह वन 3 या 4 दिन ब्रोट हफ्ते ब्रोट एग्जाम छो अब आपने एक हफ्ते में कितने क्वेश्चन याद करने 50 के 50 अगर आप आज एक कल दूसरा परसों तीसरा कोई मुश्किल होगा मगर करते नहीं इसमें कराने यह बिल्कुल आसान कम क्लियर लोड पे हाँ ना पे इकवटे पे ये प्रेशर कुकरस पे लोड ज़बरदस्त तो मैं क्या कर अचीवर यही करान ये इस तरह से काम करता है। इसके बाद जो लूज़र है ना इसके बरक्स इसके पास कोई गोल है ही नहीं पहले दपा सारी गसान स्कूल बत गसान मे पता क्या करूँ इस तरह का है मे कत टाइम टेबल बनाओ जिंदगी पाने पकान। दूसरी बात तीसरी बात इसके पास कोई शेड्यूल टाइम नहीं है और इसके पास कोई प्रायोरिटी और ये क्या करेगा ये इस काम में अपना टाइम देगा यह इंपॉर्टेंट है अम्स आव दोस्तों सुन फोन हेलो कचुक फैजान कत्या अब हा गर अब वाला क्या करो हसा क्या आव से मकलियो सारा शेड्यूल इस पे पानी फिर गया। ये कोई इंपॉर्टेंट था इसका निकलना चक्कर गन तुझी खेन वन पेन पे बिहुन न तो ये अर्जेंट था और न ही इम्पॉर्टेंट है वन पेन पे बिहुन दुकान पे बिहुन सड़कन पे बिहुन ये क्या ये फजूलियात है ये अपना टाइम वेस्ट करना है। अब क्या करता है एक फ़ोन से उसने शेड्यूल बनाया था एक फ़ोन से सारा डिस्टर्ब हो गया ये वो तो इनका जिसमें प्रायोरिटी ये भी यही रहा ये भी यही रहा ये भी यही रहा ये कहाँ चला गया। अच्छा और आल वोत अमिस एग्ज़ाम क्योंकि ये भी स्कूल में है ना एग्ज़ाम तो पहुँच गया अब क्या करेगा अब तो सारा सिलेबस रातों रात ख़त्म करना है। फ्रस्ट्रेशन टेंशन डिप्रेशन परेशानी तो ये सारी चीज़ें होती है पच्चीस वाले कोई में वो तम वदान मौके पे यु एग्जाम वातान वो रोती है घर वन गो ये पता ना सर कि गो सिलेबस कंप्लीट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप कहाँ थे साल भर कहाँ थे असे नर वर मटित पे सर आव कहें पत ये मे नोट याद वह क्या कर पे तिमन नोटन कर डबल फोटो स्टेट इन कोर्मुत आसान ऐसा होता है तिम नोट कर बे फोटो स्टेट तिमन ऑलरेडी कोर्मुत नहीं ख्याल बह कत कर रातों रात ये मकलावन तो ये मसला है ये लूज़र है। और दूसरी बात मेंटल लेवल आप मेंटल लेवल देख लीजिए वह टेंशन आमिस अचीवरस कि लूज़रस ये मेंटल टेंशन में फंस जाता है क्यों यह दुतमत तरजीह प्रायोरिटी दिसम यथ नम गई ना सारी इकवटे जमा अमिस आव सारी पे सहलाब हूँ पकमुत शेड्यूल हिसाब तो उसके पास कोई मसला यही ना एग्जाम आई एम प्रिपेयर यह वन मुसीबत अमिस यु एग्जाम नाव बोजान अमिस दपान जरूरी मे गो डॉक्टरस वह क्या मे अन पेंटाप डी म्याद खतर दवा ऐसा नहीं। तो आप ये शेड्यूल बनाए आप अचीवर बनना चाहते या लूज़र अगर आप अचीवर बनना चाहते तो इस शेड्यूल से आप चलेंगे। जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है नहीं अर्जेंट है छोड़ दीजिए इसको क्रास ये मत थे जिंदगी में क्या मसला है क्या ज़रूरत रिकॉर्ड बोझ ये वही है रिकॉर्ड न वो इंपॉर्टेंट नहीं वो अर्जेंट है जोर कर टाइम करें खराब फिल्म वुचने क्या है इसमें 3 घंटे वुच मैं हैरान हो जाता हूँ 3 घंटे वुचान इंसान फिल्म और एक तो आगो ये मसला दूसरी बात आप उसका असर देख लिया आप नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है पे हवा मज उड़ान मुझे बसान हूँ मैं बई मैच आप मैच का देख लीजिए 5 दोहन वुचान टेस्ट 1 डे वन थोड़ा इन बासे ना वह अब ये 20 खेल पे सारी सीरीज वुचान ये 20 आज यमिस तो यमिस पे यमिस तो यमिस पे देखिए आप तो 20 में 2-2.5 घंटे तो लगते हैं अगर कम से कम तो लगन 2-2.5 घंटे 2.5 घंटे इसने उस पर दिए जिसे अच्छा वो जो खेलते हैं खिलाड़ी उनको तो अवार्ड भी मिलता है उनका तो करियर वही है उनको तो पैसे भी मिलते हैं उनका प्रोफेशन भी वही है। हमको क्या मिला अश तुलान पे जज्बातन मस्जिद फुटरावान टीवी है ना अड़ तो बात क्यों ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ। इंडिया पाकिस्तान मैच था ना तो जब पाकिस्तान ने हार थी मतलब बात क्यों अड़े हो तो वादो ना पाकिस्तान क्या हो ऐसे भी लोग हैं ये कि किसको हम प्रायोरिटी देते हैं प्रायोरिटी किसको देना था क्लियर मसला समझ में आया। ओके हम आगे चलते हैं। तो पहले क्या था जी गोल फिर ए अरेंज शेड्यूल अरेंज करना है फिर पी प्रायोरिटी इसके बाद क्या बचता है इसके बाद हमारा बचता है एस इसके बाद हमारा बचता है एस 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 क्या गो एस मीन्स स्मार्ट प्लान क्या स्मार्ट प्लान किसको हम कहेंगे स्मार्ट प्लान किसको हम कहेंगे
جو بھی آپ پلان بنائیں گے نا اس کے اپنے رولز ہے، اس کے اپنے رولز ہے، تمنی رولزن تحت بنائیو تھی پلان. جیسے میں آپ کو کچھ ایگزامپلز یہاں پہ دوں گا. ہمارا جو ٹائم زیادہ جاتا ہے نا آج کا دور ہے وہ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے. سوری ٹائم گژھان کت پہ. بہتر یہ ہے کہ آپ موبائل نہ چلائیں کیونکہ ابھی آپ چھوٹے ہو. دیٹ از بیٹر. اب کسی کے پاس ہے اس کو بھی نہیں چھین سکتے، یا آگے جا کر آپ نے موبائل لینا ہی لینا ہے. کلیئر؟ چاہے 12th کے بعد چاہے فرسٹ ایئر کے بعد تو آپ موبائل لیں گے. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اب سوشل میڈیا میں مختلف چیز، جیسے ہمارا واٹس ایپ ہے نا، یا اسی طرح سے فیس بک ہے نا، معروف زیادہ تو ہم یہی چلاتے ہیں. یوٹیوب ہے، یہی 3 زیادہ چلتے ہیں نا. باقی کے ٹویٹر ویٹر وہ تو آپ مجھے نہیں لگتا ہے، میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں. اچھا چلاونچ کتھے اتنا تو مین ہے. کوئی فیس بک چلاتا ہے، واٹس ایپ چلاتا ہے اور یوٹیوب چلاتا ہے. اور یہ گژھان أمس آئی میسیج واٹس ایپس پہ، میسیج گو یہ پران 1.5 گھنٹہ گوٚمُت. أمِس چھنہٕ پَیی لٔجمٕژ. ییٖژاہ یوٗٹیوٗبَس منٛز ویٖڈیو وٕچھان أمِس چھِ آسان گوٚمُت گھنٹہٕ وادِ. فیس بُکَس منٛز ژایہِ پھِران ہیوٚر بۄن أمِس آسان گھنٹہٕ کھنٛڈ گوٚمُت. یہ روٗد أمِس خیالٕے مےٚ کیٛاہ اوس کَرُن. اس کا آپ ایک ٹائم دے دیجیے. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو ٹائم نہ دیں. آپ کے پاس موبائل ہے لازمی طور آپ چلائیں گے، آپ میرا مانیں گے نہیں. یہ ناممکن کہ آپ کہیں گے کہ انجتھے کرو بند، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے چلانا ہے. بہٕ چھُس وَنان چلٲیِو پرواے چھُنہٕ، مگر اس میں تھوڑا سا آپ اچھے سے یوز کریں گے. کلیئر؟ البتہ کرنا کیا، اس کا آپ ایک ٹائم دے دیجیے. مثلا آپ اس کو 15 منٹ دے دیجیے صبح، شام کو آپ 15 منٹ دے دیجیے. کلیئر؟ مگر فکس 15 مینز 15 بجے تھی 20. چلو بہٕ دِمہٕ تۄہہِ بیٚیہِ ہن آزٲدی. 20 بجے تھی 1.5 گھنٹہٕ. أڑِس گھنٹس منٛز چھُو تۄہہِ فیس بک واٹس ایپ تو یوٗٹیوب یوٗتاہ أڑِس گھنٹس منٛز کرنا ہے کر لیجیے. صبح اور شام یہ کوٗتاہ گوٚو وۄنۍ 14 گھنٹن منٛز. 1 گھنٹہٕ یہ چھُنہٕ سہل کینٛہہ. 1 گھنٹہٕ 8 گھنٹہٕ چھِ نِندرِ سۭتۍ تہِ. 9 گھنٹہٕ مۄکلن یِم. حٲصِل گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ. بہرحال اگر کوئی انفارمیٹو ہے آپ کا کوئی اس سے ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے گۄڈٕ گژھِ تَمے اعتبار چلاوُن، فضوٗلس منٛز نہٕ کِہیٖنۍ. مہ حظ سٹیٹس کھارنہٕ خٲطرٕ، لایکس تہٕ کومنٹس حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ فٲیدٕ ہے اس کا. لُکھ وٕچھن مےٚ کالہٕ اکھ پوز صبحس بیٛاکھ پوز، یوٗت کال پتہٕ ریلہِ منٛز گوٚو سُہ ڈُلہٕ پوز دِوان کیٛاہ مسئلہ ہے. اَسہِ زانن نا نتہٕ. ایک بار آپ نے ایک فوٹو دینا ہے، اپنا سٹیٹس رکھنا ہے، یہ چھُ فلٲنۍ مۄکلیو قصے. یہ کیٛاہ کالہٕ بدلاوُن أکِس سٹایلہِ منٛز، صبحس ہاوُن بیٚکِس سٹایلہِ منٛز، پتہٕ ہاوُن بیٚکِس سٹایلہِ منٛز. پھر لُکھ دِن واہ واہ. اچھا واہ واہ اس کے بعد کیا؟ پتہٕ چھُ آسان یہِ پیاران کومنٹ کری لایک کر گژھِ، لایکا کر دِ کومنٹ. یہ کیا امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ؟ ذرا آپ تھوڑا سا تُہۍ وٕچھِو پنٛنِس پانس بٔلۍ دِوان یہِ اِنسان دِلاس. مےٚ چھِ گژھان وۄنۍ یہِ حٲصِل. کچھ نہیں ہوگا. آپ نے 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ گوٚو صبح شامس دِتوٗ تۄہہِ 1 گھنٹہٕ. ٹھیک ہے دیو 1 گھنٹہٕ پرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ. اس کے بعد آپ کا مسٹر تھاٹ ہے. مسٹر تھاٹ کیا ہوتا ہے؟ مسٹر تھاٹ کیا گو؟ مسٹر تھاٹ گو جب آپ پڑھیں گے اسٹڈی کریں گے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے، یا آپ چلتے چلتے آپ کو کوئی ایک مسئلہ آ گیا ذہنس منٛز آو کانٛہہ چیٖز، اس پہ آپ سوچنا ہے. اس کو مت سوچو تمیز نا، یہ تھٲیِو صرف لیکھِتھ کاغذس پٮ۪ٹھ. اس کے لیے آپ ایک ٹائم رکھیے. مثلاً تھٲیِو 15 منٹ اتھ، مگر یہ چھُنہ کاغذس پٮ۪ٹھ. وَل سا وٕنکٮ۪س چھُنہٕ ژےٚ ٹایم کینٛہہ مِسٹر تھاٹ، ژےٚ چھی پتہٕ ٹایم. ژےٚ وٕچھے بہٕ دوٗنہٕ بہہ 12 بجے 1 بجے آپ کی مرضی ہے کب رکھیں گے آپ. 15 منٹ بس سوچ. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں اتھ سوچنس منٛز چھُس بہٕ گژھان غلط ٹریک، تیٚلہِ سوٗنٛچِو. یہ چھُ تٔمِس اِنسانس خٲطرٕ ییٚمِس کینٛہہ ایڈیاز آے، کانٛہہ مسلہٕ آو برونٛٹھ کُن، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ سونٛچُن. 15 منٹ رکھ لو اس کے لیے. 15 منٹ تھٲیِو امہِ خٲطرٕ مجھے اس ٹائم پہ یہی سوچنا ہے. اس ٹائم پہ آپ سارے یِم تہِ لیکھِتھ چھِی نا کیٛاہ کیٛاہ وٕچھو مےٚ تھاٹ، اس کو لکھ لو وہاں پہ. پتہٕ کیٛاہ کیٛاہ وٕچھو تھاٹ اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ غور و فکر. کلیئر؟ رکھ لو اس کے لیے بھی. اور سۭتی بیٚیہِ کیٛاہ تھٲیِو تُہۍ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے. ہاں اب ویسٹیج ٹائم ہے آپ کا. ویسٹیج ٹائم تہِ چھِ آسان. کیا کریں گے آپ ویسٹیج ٹائم میں؟ ویسٹیج ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ ویسٹیج ٹائم کہتے ہیں ٹریولنگ کو. آپ نے سکول جانا ہے، جائیں گے کس میں؟ سری نگر چھُ گژھُن، نوگام چھُ گژھُن، کھندا چھُ گژھُن. علی سبیل مثال کوئی علاقے آپ نے جانا ہے، بائی فٹ تو نہیں جائیں گے نا. اگر نزدیک سکول آئے گو بائی فٹ، اس میں 2-4 منٹ پھر مسئلہ نہیں ہے. مگر مسئلہ ہے جہاں آپ کو گاڑی میں پونا گھنٹہ لگتا ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، گھنٹہ لگتا ہے کبھی. یہ چھُنہ ویسٹیج ٹائم. یا ژےٚ ووٚنُے ماجہِ گرِ مےٚ یہِ سۭتۍ،
आपकी मोम ने कहा, मदर ने कहा, बाप ने कहा हमें ये सत। अब आप डॉक्टर के पास गए, सोचिए डॉक्टर जी तक प्यारुन, अच्छे डॉक्टर वर है ना, अच्छा लगा घंटे खंड। अब क्या करेंगे आप? देखिए अक्सर हम क्या करते हैं, बीट ना कोड बे मोबाइल, लोग भी फेसबुक करूँ नहीं, आप शेड्यूल बनाएं। आप क्या करेंगे, जैसे मैं वन पन एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, मेल गरिक वन वार मज कस बज कस बज टाइम, बह 2 बजे अला सबीली मिसाल, मैं उनको कहता हूँ 2 बजे आऊँगा। बह क्या करान दूने दुई, बह फिक्स थवान कर, ये जो मुझे ये ऑडियो है ना, ये 2 घंटे लगभग लग मैं वार मज यूता टाइम, बह क्या करता 2 घंटस मैं करता हूँ, बह थवान तक ऑडियो अख, चाहे मैं लैपटॉप से उसमें डालता हूँ मोबाइल में, या मोबाइल में ऑलरेडी, मैं इस पौने घंटे में यही ऑडियो सुनता हूँ। वक्त भी ज़ाया नहीं हुआ, काम भी किया, वक्त भी ज़ाया नहीं किया। क्या अगर बह गर बे मे जरूरत दिन 2 घंटे तक लेक्चरस, मैं यम सात बह वस काम करान, बह यप बोजान तक ना, अपनी कैपेबिलिटी है, तुम माइंड बैक वक्त 2 काम तम रूटीन काम, कोई मसला नहीं है, आप उस पर फिक्स है। या आपको लगता है ना ऑडियो वह कत तुल भाई ये पत लागन, ये किताब एक ले लीजिए, आपने पता है मुझे यहाँ पे 2 पौना घंटा देना है, मे गाड़ी में दिन टाइम, एक किताब ले लीजिए लकड़ मकड़, अमिक पेज 10-15 पढ़ो। वो जैसे मैं करता था, मे पे यूनिवर्सिटी बदलान 2 गाड़ी, गो गयो श्रीनगर तम, पे गयो श्रीनगर पे गया दरगाह, मैं क्या करता था, बस थवान किताब अत बैगस मज, तो मैं ये 1 घंटे योर सफ़र, पे होर ब्याक घंटे, मे लगा 4 घंटे लगभग, करीबन 3.5-4 बस अत मज असल पे ान किताब पढ़ टारगेट। अलबत्ता कहीं गई प्रॉब्लम, वो मसला है, कहीं गा प्रॉब्लम, इम बना किताब या बोन कुछ बना, उसके लिए बेटर है आप ऑडियो का इस्तेमाल करें। मगर लेक्चर आप तो भी रिकॉर्ड बोजनी, दबी है सर वोन दोपन है टाइम करो ऑडियो से रिकॉर्ड नहीं, वो हराम है। आपने यहाँ क्या करना है, कोई ऑथर का या किसी का कोई लेक्चर है, उसी को आप आपके पास है, उसको सुनिए आप, बिल्कुल सही बात समझ में आई। तो ये है स्मार्ट प्लान, ये स्मार्ट प्लान, इसमें भी आप कोई टाइम ज़ाया ही नहीं करेंगे। या दितु तुम सोशल मीडिया पन टाइम, सोचस पे दितु पन टाइम, इसी वेस्टेज टाइम ये कोर तुम वेस्ट, इस पर भी आपने एक टाइम दिया। और अहम बात इसमें जो मैंने लिखी है यहाँ पे, वो ये है कि आपका जो सुबह का टाइम है, ये जो विनर्स है ना, हमारे सेल्फ विनर्स है कि लूजर्स, वो विनर्स है, तिहंदिस टाइमस अंदर बरका। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ये बाथरूम ना आसान है, कोई काम वहाँ पे उसके सिवा पन बशरी जन हाजत यह इंसान कर पूर बाथरूमस मज लैट्रीन मज, आप क्या करते थे, सो थवा स्टूडेंटस नबर कन पार यीस कालस, वहाँ पे भी टाइम ज़ाया न हो जाए। इब्न बाज के मुतलिक आया रहमहुल्लाह, सो वज़ुस करान तमिस स्टूडेंट पृछान सवाल, सो दिवान जवाब वज़ुस मज यूथा टाइम इंपॉर्टेंट यह कभी नहीं। उनको जेल में डाला गया, कुछ उलमा को तिम त्राय कीरिस मज थे, तिमन दोनों थवान कीरिस मज, यमिस सजा दिवान, तिमो वन पे स्टूडेंट तुम यीयु योत अत पढ़ू बस अमे दोहरान, या कुछ मसाइल का वो जवाब देते थे। मजमुउल फतावा जो है ना शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया, 17 जुल्दन मज, इसके अक्सर जुल्द अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल में लिखे हैं, जेलस मज क्या करो, वहाँ कुछ नहीं देते हैं ना, अक्सर जुल्दे उसने जेल में लिखी है। तो टाइम की कदर है, क्लियर। और खास कर विनर्स ये सुबह का टाइम इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या अच्छु दुआ ती पैगम्बर सब कोरमत यत उम्मतस गे सुबह किस टाइम में बरका आसुन, और सुबह किस टाइम में बरका, इसलिए आप रात को मत पढ़े। मैं सजेस्ट करता हूँ 10 बजे और पढ़ो थे, सुबह पढ़ो। मैंने ज़िंदगी में कभी 10 बजे के बाद पढ़ा ही नहीं, इल्ला कि मेरा प्रोजेक्ट होता था या कोई प्रेजेंटेशन मुझे तैयार करनी होती थी, सुबह पे सुले नहीं, उस एतबार से उस पे रात। अदरवाइज ज़िंदगी में कभी भी कोई भी एग्ज़ाम को मैंने 10 बजे के बाद नहीं पढ़ा है, मगर सुबह से था बाइंग पीछ नमाज पढ़ के और फिर इस पे पता अत बरकत बेच माइंड फ्रेश हो दोहस परेशानी बाकी चीज़, सुबह के टाइम पे आपका माइंड फ्रेश होता है, क्लियर। तो आप इसमें सुबह का टाइम जो है ना इसको यूटिलाइज करेंगे। या वो समझ, ये हो गया हमारा पहला पार्ट गैप्स, ये हो गया हमारा पहला पार्ट गैप्स। इसके बाद है मिस्टेक्स, इसको हम इंशाल्लाह ये करो दे सेशन अंदर क्या वक्त वनकस वह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।